नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। बालविवाह मुक्त जिल्हा करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे। महिला वरोत्सवामध्ये जिल्ह्यातील जनतेला कलेक्टर राजश्री शहा यांचे आवाहन। चांगले गुण मिळवणाऱ्या 10वी आणि इंटरच्या विद्यार्थीचे SP कडून कौतुक। पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या पालकांसोबत विशेष बैठकीत सहभागी झालेले अखिल महाजन। धान्याची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगवान करावी, निर्मल कलेक्टर। लक्ष्मणचंद मंडळातील गोदामाला भेट दिलेले भावेश मिश्रा। माजी खासदारावरील अनुचित टिप्पणीचा राजगोंड सेवा समितीच्या नेत्यांकडून निषेध। सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीवर योग्य कारवाई करावी अशी मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। बालविवाह मुक्त आदिलाबाद जिल्हा घडवण्यासाठी प्रत्येकाने सहभागी व्हावे असे आदिलाबाद जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी आवाहन केले। प्रजापालन प्रगती नियोजनचा भाग म्हणून मंगळवारी गुड्यातनूर मंडळातील मन्नूर गावामध्ये महिला वरोत्सवाचे त्यांनी उद्घाटन केले। यावेळी महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसंबंधी विविध टोल फ्री क्रमांकाचे पोस्टर कलेक्टर यांनी प्रसिद्ध केले। तसेच जिल्ह्यामध्ये बालविवाह मुक्त ठरलेल्या ग्रामपंचायतीचे अभिनंदन करून त्यांना विशेष प्रशस्तीपत्रे दिली। बालविवाह मुक्त तेलंगणा साध्य करण्याच्या ध्येयाने जिल्हा यंत्रणा सतत काम करत असल्याचे कलेक्टर यांनी सांगितले। कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलींचे वय किमान 18 वर्ष आणि मुलांचे वय 21 वर्ष असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। विद्यार्थ्यांनी लहानपणापासूनच उच्च ध्येय ठेवून ती साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावे असे आदिलाबाद जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले। मंगळवारी स्थानिक पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये 10वी आणि इंटरमध्ये उत्तम कामगिरी कमावणाऱ्या या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसोबत आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत विशेष बैठक आयोजित केली। यावेळी 85% अधिक गुण मिळणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबासमवेत SP यांनी प्रशस्तीपत्रे देऊन सन्मानित केले आणि त्यांचे अभिनंदनही केले। पालकांना अभिमान वाटेल अशा उच्च पदापर्यंत पोहोचून त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडावी असे SP यांनी सुचवले। प्रत्येक विद्यार्थ्याने दररोज शिस्तीने अभ्यास करून उच्च पदे गाठावीत असेही त्यांनी सांगितले। पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासोबतच जिल्हा पोलिसांची कीर्ती वाढवावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మహాతి వాళ్ళంతా పట్టించుకోలేదు అది నేను చాలా చూశానంటే లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్లో సో బట్ చాలామంది పట్టించుకున్నారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిల్లలు చాలా మంచిగా సో మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ పైన ఫోకస్ చేయాలి మీ పిల్లలకి చూసుకోవాలి మంచిగా వాళ్ళ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అందరూ మంచి చదువుతున్నారు 10th క్లాస్ 11th క్లాస్ సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ఒక మంచి గోల్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు మళ్ళీ కానిస్టేబుల్కి నేను అవుతాను అంటే అట్లా ఎవరైనా చెప్తే కాదు వద్దు చెప్పాలి వాళ్ళకి IAS IPS కావాలి అని చెప్పాలి SI చెప్తే కూడా SI కూడా కాదు అట్లీస్ట్ DSP మినిమం DSP కోసం ప్రిపేర్ చేయాలి DSP ప్రిపేర్ అయితే SI ఈజీగా క్లియర్ అవుతుంది
మీరు వాళ్ళ ఎస్ఐ టార్గెట్ పెడితే మళ్ళీ మేబీ కానిస్టేబుల్ వరకు రీచ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఎయిమ్ షుడ్ బి హై. మీరందరూ కూడా మీ లక్ష్యం ఎక్కువ పెట్టండి, ఫుల్ డ్రైవ్ చేయండి, ఎక్కడైనా రీచ్ అవుతారు. ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా, ప్రతి ఒక్కరు. అందువల్ల ఈ రోజు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరితో టచ్లో ఉండాలి, మంచి ప్రిపరేషన్ చేయాలి. సో దట్ మీరు మంచి ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తారు, మంచి ప్లేస్కి స్థాయికి వస్తారు. రీసెంట్గా కూడా మన కొంతమంది లాస్ట్ ఇయర్ అయితే 5-6 మంది ఐఐటి బాంబేలో పోయారు. నాకు కూడా చాలా మంచి అనిపించింది, ఎందుకంటే పోలీస్ పిల్లలు ముందు పోతే చాలా మంచి ఫీల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఒక్కరు ఐఏఎస్ కూడా అయ్యారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ గోవిందరావు ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు, అతను కొడుకు ఐఏఎస్ అయ్యారు. 4-5 సార్లు రాశారు, బట్ ఐఏఎస్ అయ్యారు. సో చాలా మంచి ఫీల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మన పోలీస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ముందుకు పోతే చాలా మంచి అనిపిస్తుంది. మీరు అందరు కూడా మంచి పోవాలి, ముందు పోవాలి అని कोరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद जिल्ह्यात खरीप पेरणीसाठी शेतकरी सज्ज होत आहे. या हंगामामध्ये जिल्हाभरामध्ये सुमारे 5.90 लाख एकर क्षेत्रावर विविध पिकांची पेरणी पाहण्याचा अंदाज असल्याचे आदिलाबाद जिल्हा कृषी अधिकारी श्रीधर स्वामी यांनी सांगितले. मुख्यतः कापूस 4,25,000 एकर, सोयाबीन तर 78 एकर, तूर आणि 48,000 एकर आणि मका 39,000 एकर क्षेत्रावर पेरला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डीलर्सकडे कोणत्याही बियाणाची टंचाई नाही आणि शेतकऱ्यांची बनावट बियांपासून सावध राहावे असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनी फसवणूक टाळण्यासाठी मान्य प्रथा डीलरकडूनच बियाणे खरेदी करावी आणि बिले घेऊन पेरणी होईपर्यंत ती जपून ठेवावी असे सुचवले. సో జిల్లాలోని రైతులకు తెలియజేయమనగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఖరీఫ్లో 5,90,000 ఎకరాల్లో పంటలు వస్తాయని చెప్పి మేము అంచనా వేయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా మన పత్తి 4,26,000 ఎకరాల్లో పత్తి పండించడం జరుగుతుంది. ఈ పత్తికి సంబంధించి 10 లక్షల పత్తి ప్యాకెట్లు అవసరం ఉంటుందని చెప్పి మేము అంచనా వేసినాము. దానికి కంపెనీ వాళ్ళు 19 లక్షల ప్యాకెట్లు సప్లై చేస్తామని చెప్పి మనకు ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో పత్తి విత్తనాలకు సంబంధించి ఎటువంటి కొరత లేదు. అదేవిధంగా సోయాబీన్ సంబంధించి 78,000 ఎకరాల్లో మనకు సోయాబీన్ వస్తుంది. దానికి సంబంధించి మనకు 23,000 క్వింటాల విత్తనాలు అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కందులు 48,000 ఎకరాల్లో కందులు రావడం జరుగుతుంది. దానికి 1,800 క్వింటాలు మనకు కందులు విత్తనాలు అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మొక్కజొన్న 39,000 ఎకరాల్లో పంట రావడం జరుగుతుంది. దానికి 3,100 క్వింటాలు మొక్కజొన్న విత్తనాలు అవసరం ఉంటుందని చెప్పి మేము అంచనా వేసాము. సో విత్తనాలకు సంబంధించి కంపెనీలతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ప్లాన్ ప్రకారం కాకుండా అదనంగానే మనకు విత్తనాలు సప్లై చేస్తున్నారు. సో రైతులకు ఈ ఖరీఫ్లో విత్తనాలది ఎటువంటి కొరత లేదు, వాళ్ళకు అవసరమైన మేరకు విత్తనాలు సరఫరా చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా రైతులకు ఇంకో విషయం కోరేది ఏంటంటే నకిలీ విత్తనాల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఎవరైనా గ్రామాల్లో వచ్చి లూజ్ విత్తనాలు కానీ ఇతర విత్తనాలు లేబుల్ లేకుండా అమ్మే విత్తనాలు తీసుకోకూడదు. దాంతో పంట సరిగా రాదు. అట్లా అమ్మినా కొన్నా అదేవిధంగా నిల్వ చేసినా అది చట్ట విరుద్ధము, వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రైతు విత్తనాలను ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్ దగ్గరనే కొనాలి. కొన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోండి. బిల్లు మీద అన్ని వివరాలు నమోదు చేయించుకొని బిల్లు తీసుకోండి. ఆ బిల్లును ఆ విత్తన ప్యాకెట్ను
వంటకాలం పూర్తయ్యే వరకు భద్రపరచుకోవలసిగా కోరుతున్నాము. जिल्ह्यामध्ये धान्याची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगाने आणि अखंडपणे पूर्ण करावी असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. मंगळवारी लक्ष्मणचंद मंडळातील तिरपल्ली गावातील गोदामाला कलेक्टर यांनी भेट देऊन ट्रॅक्टरद्वारे सुरू असलेल्या धान्याच्या अनलोडिंग प्रक्रियेची पाहणी केली. या शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून धान्याची अनलोडिंग प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी असे सुचवले. गोदामाची एकूण साठवण क्षमता, आतापर्यंत साठवलेले धान्याचे प्रमाण आणि अनलोडिंग या प्रतीक्षेत असलेल्या ट्रॅक्टरची माहिती अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. तसेच सध्या काम करणाऱ्या हमालाची संख्या जाणून घेऊन आवश्यक असल्यास आणखी हमाल नेमून अनलोडिंग प्रक्रिया ही अधिक वेगाने करावी असे आदेशही दिले. हमालांना सर्व आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात असे सांगण्यात आले. 3000 అనేది మెట్రిక్ టన్ ఎంత అవుతుంది? ఒక 4 లారీ కదా 5 లారీ 5 లారీ 120 మెట్రిక్ టన్ సార్. అంటే 5 30 ఉంటుంది లారీకి అయితే, దీనికైతే 12 అంటే ఒక లారీకి ఇట్లా 700 బస్తాలు పడతాయి. అవును సార్. 4 లారీ 800. సో 3000 డైలీ చేస్తున్నారంటే 4 లారీ ఏది అతనేది ఇంకొక అతనేది మీవాడు ఏ బాబు ఇందాక ఇద్దరేది. माजी खासदार आणि राजगोण सेवा समितीचे राज्य अध्यक्ष सोयम बापूराव यांच्यावरील अनुचित टिप्पणीचा आम्ही निषेध करतो असे सेवा समितीचे जिल्हा अध्यक्ष कुमार जंगू म्हणाले. सोशल मीडियावर आपल्या नेत्याविरुद्ध पोस्ट करणाऱ्या या व्यक्तीवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी समितीच्या नेत्यांसह माध्यमांशी बोलताना हे सांगितले. आदिवासींच्या भावना दुखावतील अशा पद्धतीने माजी खासदारांवर खोटा प्रचार करणे योग्य नाही असे ते म्हणाले. अशा कृतीमुळे आदिवासींचे मनोधैर्य खचते असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी म्हणून जिल्हा एसपी यांच्याकडे तक्रार केली. ఈరోజు 25 తారీఖున బోత్ ఎమ్మెల్యే అనిల్ యాదవ్ గారు సోయం బాపురావుకు సోషల్ మీడియాలో ఒక వేరే రకంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దానిపైన కులం మీద సోయం బాపురావు అంటే ఒక ఆదివాసులల్లా ముద్దుబిడ్డ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, అతనికి మాత్రము సోషల్ మీడియాలో వేరే రకాల ఒక కులం పేరుతో వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. అందుకొరకు దానిపైన ఇవాళ మేము ఎస్పీ దగ్గర కూడా చేయడం జరిగింది. ఎస్పీ కూడా అనుకూలంగానే మనకు సహకరిస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా మండల వైద్యుగా ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మనలో రాజ్గోడ్ సేవా సంస్థ తరఫున పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే అటువంటి సరైన మళ్ళా వ్యాఖ్యలు మాత్రము ఆదివాసుల మీద చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్న మాత్రము కఠిన ఉద్యమము మళ్ళీ కూడా కొనసాగుతుంది అనుకుని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక ఆదివాసులకు పోరాటం చేసిన ఉద్యమ నాయకుడు సోయం బాపురావు అంటే రాజ్గోడ్ సేవా సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా, అతనికి మీరు కింద పరిచి మాట్లాడేటట్టు చూస్తున్నారంటే మళ్ళీ ఇంకా మిగతా ఆదివాసులు కూడా ఇదే మాదిరిగా మీరు వేరు వ్యాఖ్యలు చేస్తారనుకుని ఒక మా ఆలోచన ఉంది. దానిపైన కూడా మేము ఎస్పీ కాంపిటీయం జరిగింది. తన కూడా కఠిన చర్య వాళ్ళ మీద తీసుకుంటానుకొని మనం కూడా సమర్పించడం జరిగింది. పేరు చెప్పి మీరు రాజకీయం చేస్తున్నారు, కులం పేరు మతం పేరు అట్లా పెట్టద్దంటే ఇప్పుడు ఒక ఆదివాసి అంటే ఆదివాసులకు కోసమే పోరాటం, ఆదివాసులకు మొత్తం పట్టుకుని పోరాటం చేస్తుంటాను, తప్పు కాదు కదా. ఎందుకంటే కులం పేరు మతం పేరు అల్లు ఎవరంటే అది మన బోత్ ఎమ్మెల్యే అన్నది అద్దు కదా. నీవు కూడా కులం తీసుకొని పోవటం చేయలేదు అంటలేము కదా. ఎందుకంటే తన ఒక ఆదివాసి 9 తెగలకు పడుకొని పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నాడు అంటే మన హక్కులు, మన చట్టాల కోసం తన పోరాటం చేస్తున్నాడు. అది కూడా మీరు కూడా పోరాటం చేయండి. కానీ ఒక ముందు నడుస్తుండో అసలు ఒక ఆదివాసికి మీరు కులం పేరు మతాల పేరు చెప్పి ఒక రకరకాల వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది. అందుకొరకు మేము దానిపైన మాత్రం మళ్ళీ కౌంటర్ చేయాలా, ప్రెస్ మీడియాలో మాట్లాడుతున్నాము, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇచ్చినాము. తన కూడా మాకు కట్టించాలని న్యాయం చేశారనుకునే ఒక నమ్మకం ఉంది. अलीकडेच नव्याने स्थापन झालेले आदिलाबाद जिल्हा बीसी कल्याण संघाचे अध्यक्ष
आणि सचिवांचा बीसी आणि बीसी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वेणुगोपाल यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बीसी नेत्यांनी जंगी सत्कार केला। मंगळवारी तलामाडुगू मंडळातील देवापूर गावामध्ये आयोजित कार्यक्रमात अध्यक्ष राघवेंद्र नाथ, सचिव जगदीश्वर यांच्यासह अलीकडेच मंडळ पुरस्कार मिळालेले तलामाडुगू मंडळ बीसी संघाचे अध्यक्ष रविकांत यांचाही जंगी सत्कार करण्यात आला। बीसीच्या उन्नतीसाठी संघटना काम करेल असे नेत्यांनी सांगितले। मागासलेल्या बीसी जातीच्या विकासासाठी संघटना नेहमीच पुढे असतील असेही ते म्हणाले। बीसीला ऐक्यता वर्धिल्लाली, గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ఆర్ కృష్ణయ్య గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, ఆర్ కృష్ణయ్య గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। ప్రియమైన బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, బీసీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి। ప్రియమైన తలమడుగు మండలం దేవాపూర్ బీసీ మిత్రులారా, ఈరోజు మీ అందరినీ కలవడానికి రావడం చాలా సంతోషం। ఈ సందర్భంలో నాకు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వేణుగారికి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జగదీశ్వరన్న గారికి, ముగ్గురికి మీరు గుర్తించి మాకు నాయకత్వం వహించవలసిందిగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి మాకు శాల్వాలతో సత్కరించి మమ్మల్ని గౌరవించినందుకు మీ అందరికీ, గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులందరికీ, సర్పంచ్ గారికి, ఉప సర్పంచ్ గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। రాబోయే రోజుల్లో మీరు మాకు సహకరించండి, మీరు మాకు అండగా ఉండండి। మేము ఏ సమస్య అయినా, అది వ్యక్తిగత సమస్యలు అయినప్పటికీ మేము దాన్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాం। బీసీల ఐకమత్యాన్ని ప్రదర్శించేద్దాం। రకరకాల రాజకీయ పార్టీలు మనల్ని విడగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, మనలో ఐకమత్యం ఉండకుండా ప్రయత్నిస్తుంటాయి। అలాంటిది కాకుండా మనం అన్ని కులాలను సమీకరించి కులాలకు అతీతంగా వెనుకబడ్డ తరగతుల ఐక్యంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం। ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున మళ్ళీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये सोनार मंडळातील गट्टपक तांडा गावामध्ये मंगळवारी सकाळी कॉर्नर अँड सर्च मोहीम राबवण्यात आलेली आहे। तर ARDSP कमतम इंद्रवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली बोध CI गुरुस्वामी आणि SI पुरुषोत्तम यांनी कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 3 तास व्यापक तपासणी केली। या तपासणीमध्ये 2 ऑटो, 28 दुचाकीची तपासणी करण्यात आली। त्यापैकी नंबर प्लेट नसलेल्यांना 4 बाईक आढळून आल्या। तसेच या नार्कोटिक डॉग रोमाच्या तपासणीमध्ये एका व्यक्तीकडून 120 ग्रॅम गांजा सापडला आणि तो तातडीने जप्त करून बोध पोलीस ठाण्यामध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात आली। वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 15 वाहनांच्या चालकाद्वारे 16,750 रुपये दंड वसूल केल्याचेही त्यांनी सांगितले। निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला आणि सुवर्ण धान ही खरेदी केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान आणि ज्वारी भिजून खराब झाले। सरकारने वेळेवर शेतकऱ्यांचे पीक खरेदी न केल्याने आमचे मोठे नुकसान झाले आहे असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला। त्यामुळे आपले पीक तातडीने खरेदी करावे अशी मागणी करत त्यांनी स्वर्ण रस्त्यावर ठिय्या मांडला। सरकारविरोधामध्ये घोषणाबाजी केली। आपल्या केंद्रावर हमालांची टंचाई तसेच लारी न आल्याने अनेक अडचणींना सामना करावा लागत असल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांनी आता तरी शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली।
అధికారులు కొంత పట్టించుకోండి మనను కొద్దిగా జొన్నలు మక్కలు వడ్లు వచ్చి నెల రోజులు అవుతుంది సెంటర్కు. ఇది వరకు మా సెంటర్లో ఒక లారీ పోయింది లేదు, ఒక జోకినోడు లేదు, జోకినా కూడా ఆ కొండ పోయింది లేదు. లారీకి పైసలు ఇవ్వాలా, అన్నిటికి పైసలు ఇవ్వాలా, వర్షాలు పడుతున్నాయి, చేనుల పనులు చేసుకోవాలా, ఈ తాడ్పత్రులు కప్పాలా, రైతు ఎట్లా కావాలా? 1 మంత్ నుంచి ఒక అధికారి రాలేడు, ఒక ఎవ్వరు రాలేడు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు రాలేడు. ఎట్లా ఇది? మేము సావాలా రైతులము అందరము? దేనికోసం పంట పండించుకుంటున్నాం? ఒక రూపాయి వస్తే బతకాలిగా పంట పండించుకుంటున్నాం కదా. ₹6 రాకుండా మేము రైతులు మన దుంకేనే సావాలేదు అని పోసుకొని సావాలా? ఇంత ఘోరమైనాక ఈ గవర్నమెంట్ ఏంది, కథలేంది? రైతు రాజు చేస్తారు. రైతు ఎక్కడ రాజున్నాడు? ఇక్కడ రైతు బిచ్చగాడి కంటే అందేరున్నాడు రైతు ఇక్కడ. ఎక్కడ అండి సార్ మీరు ఇది? సంచులు కూడా ఇస్తలేదు, సంచులు కూడా కసుకుంటున్నాము. దేనికి? ఒక్క సంచికి ₹60 లారీకి ఇవ్వాలా? అమలు ఇవ్వాలా? ఎట్లా ఇది? 20 మంది ఉంటే కూడా మాకు సెంటర్ నడుస్తుంది, కానీ 6 సెంటర్ నడిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏవి వడ్డు చోపుతారా, మక్కలు చోపుతారా, జొన్న చోపుతారా? వాళ్ళు లెటర్లు పోతారు వాళ్ళు. ఈ సెంటర్ ఉండాలి, మక్కలుగా ఉండాలా? మేము ఒక్కొక్క తాటిపత్రి ఇనిపోతే ₹10,000 అవుతున్నాయి. దేనికి పెట్టాలా మేము? రైతు యావనా? పట్టించుకోరు ఎవరు మా రైతులను మీరు? ఈడ జొన్నలు మక్కలు వడ్లు ఈడ నెల రోజులైంది. కాట చేస్తే హమాలి లేరు, గవర్నమెంట్ ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఈడ రాలేడు. చెక్ చేస్తే ఆఫీసర్లు ఏమో అక్కడ కుర్చీ మీద కూర్చొని రోజు సాఫీగా సాగుతున్నది, మక్క సాఫీగా సాగుతున్నది. ఈడ వర్షం పడ్డది, మొత్తం వడ్లు అని నానిపోయినాయి. ఈడ మేము జామ్ చేయడానికి మాకేమన్నా ఇది రోజు టైంపాస్ కోసం చేయట్లేదు మేము. ఒక్క అధికారి నెల రోజులైంది కాటా చేసి మొత్తం కిందికి వెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. आड़ राइस मिल होते 4 किलो 5 किलो लारी ओडकी 20 रुपये। कोमरंबी आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेब्बेने मंडळामध्ये VOA कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समस्या सोडवाव्यात म्हणून बेमुदत संप पुकारलेला आहे। ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलन संस्थेच्या अंतर्गत 20 वर्षापासून वेट बिगारी करत असलेल्या 18,000 VOA कर्मचाऱ्यांना महिन्याला फक्त 5,000 देऊन सरकार थक्क करत आहे, तर त्या तातडीने किमान वेतन 20,000 लागू करावे अशी मागणी त्यांनी केली। तर कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी अशी ही मागणी VOA जिल्हाध्यक्ष भीमेश यांनी केली। VOAच्या या समस्या न सोडवल्यास आंदोलन तीव्र करू असा इशाराही त्यांनी दिला। बेमुदत संपाचा भाग म्हणून रेब्बेना मंडळ केंद्रातील मंडळ समाच्या या कार्यालयापासून रॅली काढून स्थानिक MROच्या निवेदन दिले। కనీస వేతనము అర్హతల VOAల సీసీల గుర్తించాలి, VOAల సరిపోతుల గుర్తించాలి, ఐక్యత। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। बालविवाह मुक्त जिल्हा करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे। महिला वरोत्सवामध्ये जिल्ह्यातील जनतेला कलेक्टर राजेश शहा यांचे आवाहन। चांगले गुण मिळवणाऱ्या 10वी आणि इंटरच्या विद्यार्थीचे SP कडून कौतुक। पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या पालकांसोबत विशेष बैठकीत सहभागी झालेले अखिल महाजन। धान्याची अनलोडिंग प्रक्रिया वेगवान करावी, निर्मल कलेक्टर। लक्ष्मणचंद मंडळातील गोदामाला भेट दिलेले भावेश मिश्रा। माजी खासदारावरील अनुचित टिप्पणीचा राजगोंड सेवा समितीच्या नेत्यांकडून निषेध। सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीवर योग्य कारवाई करावी अशी मागणी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।